Namaskara. I hope you all fine in this pandemic situation. We have been facing difficulty to be in the regular class, but it's high time already. Our university has already announced the examination dates. So, in this semester, we have almost completed half of the syllabus through online mode only, and this is one more lesson we are gonna record and upload to the YouTube, and I request you people to watch it. Let us see what we are gonna study is also this um, our forgetting. As you know, we have already started it, so let us continue what we started. And as you see on the screen, that is um, the essay by Robert Wilson Lynch. And in the beginning, let us say about the author, that is Robert Wilson Lynch. He is an Irish writer and is one of the greatest essayists of the 20th century. He began his career as a journalist. Okay, as you can understand the meaning of the journalist, I'm not supposed to answer it in Kannada. So he penned numerous articles for the leading newspapers and magazines like Daily News and the New Statesman and Nation. These are the three magazines to which he penned numerous articles. Mr. Robert Lynch penned, and he wrote under the pseudonym of YY. You must know this. You must not forget. Pseudonym means it's a name through which the reality of the writer is not known. His essays cover a wide range of simple and interesting topics, as we are going to study forgetting the essay. They are humorous, and this essay is also humorous, delightful, ironical, and satirical. Satirical means which satirizes the practices of society. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಹೊರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. Robert Lynch was awarded with an honorary literary doctorate by Queen's University, Belfast. It's there in Ireland. Okay, he has been awarded with honorary literary doctorate like honorary literary doctorate means like Dr. Rajkumar to Rajkumar, Dr. Vishnuvardhan to Vishnuvardhan. So like this, it is literary honorary doctorate. Okay. In 1947, he was also honored by the Royal Society of Literature with a silver medal and by the Sunday Times with gold medal for belles letters. Okay, ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದ ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ ಹೀಸ್ ಎಸೆ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಲಿಂಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಎಸೆ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೈ ರಾಬರ್ಟ್ ಲಿಂಚ್. It's an analysis of the fundamental reasons for forgetfulness in humans. Fundamental, ಮೂಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So like this, let us begin again a list of articles. Now this is here, from here the essay starts. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ essay ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? Yes, as you can see, yes, a list of articles lost by railway travelers and now on sale. So before begin, in the last class, in online class, we discussed what type of information, what type of situations, what type of people, what type of techniques, what type of logics we remember, and what type of things we almost forget normally. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಅಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲಂಡನ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಲಂಡನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಸೇಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್.
ಅದನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. and many people who read it have been astonished at the absent mindedness of their fellows. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಫೆಲೋಸ್ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರ ಒಂದು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ ಆದ್ರು, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ extraordinarily. So if statistical records were available on the subject, however, I doubt whether it would be found that absent mindedness is common. ಈ absent mindedness ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆರ್ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. he doubts that whether absent mindedness is common or quite not common. Okay, it is the efficiency rather than the inefficiency of human memory. So he looks at the other side of forgetfulness. He says it's the efficiency of human mind rather than inefficiency of human memory that compels my wonder. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮರೆಯುವುದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ. Yes, modern man remembers even telephone numbers. As you all know, you are the modern people. You people remember even the mobile numbers of your dear ones and near ones. He remembers the addresses of his friends. He means modern man ಇಲ್ಲಿ modern man addresses of friends ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. he remembers the dates of good vintages. ಈ vintages ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್, ಪದದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. vintages ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೈಟರ್. he remembers appointments for lunch and dinners. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್ ಅಂಡ್ ಡಿನ್ನರ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿ ಮೇ ಸೇ ನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಲಂಚ್ ಮತ್ತು ಡಿನ್ನರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಲಂಚ್ ಮತ್ತು ಡಿನ್ನರ್ ನ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ his memory is crowded with the names of actors and actresses. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಸರು ನೆನಪಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಡರರ್ಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ and footballers and murderers. You may be asked the question for 1 mark. What the modern man remembers? You may write actress names, actor names, cricketers names, footballers names and murderers. I don't know how many of you remember the murderers like Veerappan or we may say Bin Laden, terrorist antanu indirectly helbodu. He can tell you what the weather was like in a long past August and the name of a provincial hotel at which he had a wild meal during the summer. Okay, this is all belong to, you must remember, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈಟರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ರೈಟರ್ ಒಬ್ಬ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಊಟ, ವಸ್ತು, ವೆದರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನಿಸರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿಸರ್ಗದ ಕವನಗಳನ್ನ ಬರೀತಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈಟರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಏನು ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಲಿನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ UK, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಓಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಂಪು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೀಸನ್. ಸಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿ ಮಹಾಪುರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಪ್ರೊವಿನ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫ್ ಅಗೈನ್ he remembers almost everything that he is expected to remember. This is very important. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲಂಡನ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ವೆನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮರಿತಾರೆ? ಮರೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ 1 in 100. ನೋಡಿ, 100ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾಟ್ 1 in 10,000. 10,000 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಶಟ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ವೆನ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಹೌಸ್? ನೋ ಬಡಿ, ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಮೋರ್. ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಶಟ್ the front door when they go outside. Nobody, even we also. And so it goes on through the day. Almost everybody remembering to do the right things. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ at the right moment. So this is what remembering to do the right things at the right moment. ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾರು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. Till it's time to go to bed. And then the ordinary man seldom forgets. You should know the meaning of the word seldom. Seldom means almost illa andru negative meaning ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. Okay, forgets to turn off the lights before going upstairs. So ಮನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಇರಲಾರರು. ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಸೆಲ್ಡಮ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್. ನೋ ಬಡಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್. There are, it must be admitted, ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. Some matters in regard to which the memory work with less than its usual perfection. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಮೆಮೊರಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಯೂಸುವಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಮೆಥಾಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ವೆರಿ ಮೆಥಾಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ತುಂಬಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಮೆಥಾಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಹಿಮ್. ತನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಇವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is the more surprising because medicine should be one of the easiest things to remember. ನೋಡಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮರೆಯಲಾರದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ. ಆಸ್ ಎ ರೂಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬಿಫೋರ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ವೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಮೇ ಸೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೀಲ್ಸ್. ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ, ಅಂಡ್ ದ ಮೀಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೀಲ್ ಅನ್ನ, ಊಟವನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಊಟ ಅನ್ನೋ ರಿಮೈಂಡರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಹವೆವರ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂ ಬಟ್ ದ ಮಾರಲ್ ಜಿಯಾಂಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾರಲ್ ಜಿಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಮಾರಲ್ ಜಿಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾರಲ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಎಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ us that we forget things because we wish to forget them. So simply one question ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, why the man forgets the things? Because we forget things because we wish to forget them. ನೋಡಿ, this is the truth. ಇದು ಸತ್ಯ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಗು ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರಿತೇವೆ, ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಟು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದೆಮ್. ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೇವೋ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಮರಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೋ, ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರಿತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಮೂಲಕ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Yes, and maybe that is because of their antipathy to pills and potions. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಿದಾನೆ ಅಂತವುಗಳನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಂಟಿಪ್ಯಾಥಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟಿಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು.
ಹಾಸ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಂಟಿಪತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಂಟಿಪತಿ ಟು ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಷನ್ಸ್. ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಓಕೆ, ಒಂಥರ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪೋಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಔಷಧಗಳನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮರಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಆಂಟಿಪತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮರಿತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಫೇಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅವರ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನ ಮರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಿಶ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಅವುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರಿತೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. This does not explain, however, it is that a lifelong devotee of medicines like myself is as forgetful of them as those who take them most unwillingly. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ BP, ಶುಗರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಇದು ಔಷಧಗಳ ಭಕ್ತರೇ ಇವರು. ಲೈಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಲಿಂಡ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಸ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ. ಬೇಡವಾಗಿಯೂ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ದ ವೆರಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್. ಕ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಔಷಧಗಳ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಲೈಕ್ ಜೆಂಡು ಬಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಎವ್ರಿ ಪೇನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ನಗು ತರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಗು ತರಿಸುತ್ತೆ. Even if I have the stuff in my pockets, I forget about it as soon as the hour approaches. So this is again a specific reason, specific quality of the people, that people almost forget it at exactly the hour. ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮರಿತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಟ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧ ಅದು. ಸ್ವಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನುಂಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ, ಮಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಮಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಇದು. ಐ ಆಟ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋ ಇಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸಾಲೋ ಇಟ್, ರೈಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋ ಇಟ್, ಬಟ್ ಹಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅರೌಂಡ್ ಪೀಪಲ್, ನೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಾರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ಯಾವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸೆಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮರಿತೇವೆ, ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್. ಸೊ by this thing, people almost give their money uselessly. Okay, uselessly, because if they swallow the things in time when it was prescribed and suggested by the doctor, the things in the future will not be necessary. But we almost forget. So ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ suggests us to take the medicine for almost 4 days, and we start taking the medicines, almost we get cured in 2 days, and then we just think that, oh, not necessary to take the medicines or pills or tablets again because I have got cured. So we leave it. See, just for example, for the course of 4 days we almost invest, just take for the example of 100 rupees or 200 rupees, and actually the worth of the medicine is only 2 days, it's half, but we invest almost double of the money. When we think that we got cure, we almost forget, and we will not be able to, we unwill to take the medicine.
So we waste our money. That is how through wasting we give our fortune to the chemists. ನಾವು ತಮ್ಮ ಏನು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಂತ ಜನ ಮರೆತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಾರದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. So the commonest form of forgetfulness is I suppose occurs in the matter of posting letters. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಸೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಲಿಂಡ್ ಈ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯುವಾಗ ದೇರ್ ವೇರ್ ನೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, almost there was no technology like a computer, laptop, internet, nothing was there. So the people used to post the letters. Through letters people used to communicate then. ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ರೈಟರ್ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನ ಏನು ನಲ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ when this essay was written, the incident or the instruction or the illustration is absolutely right. So we must not make it as it is not related, it is unrelated. And unrelated ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವನು ಬರೆದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಸಿಟರ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದಾರಿ ಹೋಕನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಸಿಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. Okay, I'm always reluctant to give that visitor to post an important letter. The letters were of different importance then. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಬಂದ ನಂತರನೇ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಲ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು. ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಅಂತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್. Okay, but ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ we have to wait for days together to receive the letters, to send the letters, to know the matter about the people who are away from us. So things were different then. So little do I rely on his memory that I put him on his oath before handing the letters to him. So ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಡು ಐ ರಿಲೈ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಹೀಸ್ ಮೆಮೊರಿ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಅವನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಾಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಓತ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. So that he should remember to post a letter. As for myself, anyone who asks me to post a letter is a poor judge of a character. ನನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಲಿಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ, ನನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೂವರ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಜಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮರಿತದೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಐ ಆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮರಿತೀನಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಬರ್ಟ್ ಲಿಂಡ್ ಕೂಡ ಮರೀತಿದ್ದ. ಯಾವಾಗ ನೆನಪಾಗ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಟಿ ಹೋದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ವೇರಿ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ದೆನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್.
ವಿಯರಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ದೆನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಇಟ್ಟೊಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ನೆನಪಾಗೋದು, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಆಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಬಟ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ unknowingly, I just forgot to post it ಅಂತ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಿದ್ರು. After that, it has an adventurous life till a long chain of circumstances lead to a number of embarrassing questions being asked. ಎಂಬರಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗೋ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರ ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪರ್ಸನ್ ತಲುಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಿದ್ವು, ಎಂಬಾರಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ತಲೆ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಏನು ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್, embarrassing questions being asked, and I'm compelled to produce the evidence of my guilt from my pocket. Evidence, compelled to produce the evidence of my guilt. ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಥಾಟ್ must be due to lack of interest. So this is very important aspect of the people. For that if you want to remember the things, yes, you should have interest. Yes, illondu ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ಸರ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, and whenever you teach I would love to listen, and I will listen it very carefully, and I understand it, but when I come to write the answers in the examination, I would not be able to remember it. Okay, when I will be reading at home, everything will be all right, it seems. Okay, and when I will be reading it will be like, wow, I will definitely write the answer in the examination. But when I sit in the examination hall in front of the answer paper with a pen, nothing comes to my mind. Almost you people used to say, but you know why? When you read, you just read for the exam purpose. You will not read just because of this. Almost you lack interest. ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮರೆಯುವಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್, ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಲಿಂಡನ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಐ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮ್ even of the few letters that I myself remember to write. ಎಷ್ಟೋ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಘಟನೆಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಮರಿತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು. Okay, just take for example, we discussed this in the last class, online class, as we have discussed that what type of things we almost forget and why we forget them, because lack of interest. So the ultimate thing is, for your competitive examination or to settle your life or to be something in future, you have to develop the interest in the subject, which is very important. Okay, we have to develop the interest. As just some days before we had a webinar, and a person from Dharwad coaching center told us that there are many opportunities for you people, especially degree holders, but the thing is English is must. So most of the people fail in the examinations to get the jobs just because they fail in the test of English, especially the English grammar
or we may say the English composition. Okay, there are many things especially. So just because they lack interest in that subject, so I request you people develop interest. I'm not forcing you people to develop interest only in English, but just think, what do you want to be in future? Okay, if you want to be XYZ person, XYZ job, and learn what are the important things about that job, and you should develop interest the particular needed, okay, destined target subject, so that you will definitely learn it and you will remember it, not forget them. So these are the things we are learning from this essay. So as for leaving articles in trains and taxis, articles means this is not the article which is called as a write up. ಈ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸಲಕರಣೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ delinquent in such matters. So delinquent, just a minute, I will let you know the meaning of the word delinquent. Okay, delinquent. Yeah, delinquent means ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡೆಲಿಂಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. I can often remember even books. So these are the some priorities ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೈಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ರೈಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವನ್ ಬುಕ್ಸ್. ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮರಿತಾರವರು. ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್. ಓಕೆ, you know why like this then? Walking sticks, why this person used to forget? You know why? Just take for example simple explanation kodbekandre, when you will be walking, if you are old, then walking stick will always be with you. It will be always with you in such a way that you are not at all a part of it. It is just like you only. ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಎದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತದೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೇವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ವಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ some other things. Okay, and ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. and let us stop after this paragraph. Yes, almost it is as you can see, it is almost 32 minutes, 33 minutes, and I think it's better to stop. Otherwise it would be waste of the things, because people almost forget if it is dragged for almost 40 minutes to an hour, because we have a short strength of our memory. So I am gonna stop. So in the next video, let us discuss something about the next paragraphs which are there. Almost 2 to 3 paragraphs are more there. So let us discuss something of them in the next coming video. So thank you very much for watching this. I request you people to go through this, and these are the things. Forgetfulness is a quite common and a special and surprising, astonishing quality of each and every one of us. So from the above 2 paragraphs, we have learned that we forget things just because we wish to forget them. And one more point is lack of interest. And we almost forget the things which are, we think that which are part of our day-to-day life, which are part of our self. So like this, the interesting discussion will be going on in the next video, and I request you people to watch it once again and again and understand. If you face any difficulty or any question, if you want, you can message me. Thank you very much. Now I am gonna stop the video. Namaste.